Newest achievement of a very talented young author, Anna Maria. It's a truly special occasion as we gather to mark the release of her first book, a travelogue that captures not just the essence of her journey, but the spirit of adventure and discovery that lies within all of us. For those who may not know me, I'm Anuja Anaya, and it's my absolute pleasure to host you this evening. Tonight, we're not just here to talk about a book, but we're here to celebrate a dream, Anna's dream, that has been nurtured with passion, dedication, and a deep love for storytelling. Anna Maria's journey as an author is an inspiring one, and I have no doubt that tonight's event will leave us with a renewed sense of possibility. It is not that every day we witness or we have the privilege of witnessing the birth of a new voice in the literacy world. But tonight, that's exactly what we're here for. Anna is a young woman of many talents, a first-year student at Christ University, a passionate classical dancer, an elocutionist, and an anchor. But beyond all of these titles, she is a storyteller at heart. Her journey into writing began at a young age, sparked by a love for reading and an unquenchable curiosity about the world. In fact, her travels have played a key role in shaping her writing. Anna's travels have taken her far and wide, across countries and cultures, and one of the most treasured experiences is documented in this book that we will be publishing, that we will be releasing tonight. Written during the pandemic and yet published only a few years later. This book is a reflection of Anna's growth, both as a writer and also as an individual. It's a product of time, of effort, and a deep desire to preserve the memories of her experiences in such a way that it will live on forever. For Anna, this book is not just a travelogue, it's a piece of her heart. A story that she has always wanted to tell us, because as she says, books last forever. Even when we forget about things, stories in the books will always be remembered and cherished. And she said that when she grows older, she wants this book to be a remembrance of her time and of her best travels. So isn't that the beauty of writing, right? It allows us to capture moments in time and to preserve them and to share with others even when that particular moment has already passed on. So as we dive into the heart of this book, we discover more than just the journey across countries. We experience the growth of a young woman, the evolution of her thoughts and her reflections on the places and people that she has encountered. Initially, Anna didn't have any plans on publishing or documenting her travels in such a way, but it was her parents' support, her friends and her parents, who encouraged her to publish and to write more and to make it a document. And here we have, and that is the birth of this beautiful book. So yes, as we stand on this stage, what stands most about this book to me is, apart from the beautiful prose and vivid imagery, is how Anna mirrors her stories and her dreams of so many of us. Because it's about seeing the world, about stepping out of our comfort zone, and also for embracing the unknown. And for Anna, this book is a testament of dream. So I wish her all the very best, and I think this is a moment we all have been waiting for the official release of her book, her first book. So I invite with great pleasure Mr. Lijesh Kumar, the director of Xylem Learning, an accomplished writer and a true inspiration to officially release the book. Lijesh is someone whose humility and generosity have touched the hearts of many, and we are honored to have him here tonight. And receiving the book on behalf of Anna is our dear and dear Geeta Mohan. She is an author, a writer, and a social worker whose own words have inspired countless of people. So I invite all of them onto the stage.
I request her mom to be present as well as her brother. Please do give her a big round of applause. It's her first step into the world of literacy. And that was the official release of To the Land of Teas and Tourettes by Anna Maria. So now I request Mr. Lijki sir to speak a few words about the book. ജീവിതത്തിൽ നാം നമ്മളുടെ മൊത്ത ജീവിതത്തെ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് അപൂർവമായി കൈവരുന്ന ഭാഗ്യങ്ങളിൽ ചിലത് ഇങ്ങനെ ചില മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ഈ ഷാർജ ഫെസ്റ്റ് അന്നാമരിയെ ലിറ്ററേച്ചറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ എക്കാലവും കൊണ്ടാടപ്പെടട്ടെ എന്ന അപാരമായ ആഗ്രഹവും അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുണ്ട്. പണ്ട് പിക്കാസോയോട് വലിയ ആരാധനയുള്ള ഒരാൾ പിക്കാസോയുടെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങുമായി അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കണ്ട് അതിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു കഥ ഞാൻ ഒരിക്കൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാൾ ചെന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്നു. പിക്കാസോ ഒരു ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ചിത്രം മുഴുമിപ്പിക്കാതെ പിക്കാസോ ഇറങ്ങി വന്ന് തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒപ്പിടാൻ വന്ന ചിത്രം കണ്ട് ആരാധകനോട് പറഞ്ഞു, ഈ ചിത്രം ഞാൻ വരച്ചതല്ല, ഇതൊരു വ്യാജ ചിത്രമാണ് എന്ന് അയാൾ തിരിച്ചുപോയി. മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു പിക്കാസോ ചിത്രവുമായി അയാൾ വീണ്ടും പിക്കാസോയെ കാണാൻ ചെന്നു. അന്നും പിക്കാസോ പറഞ്ഞു, ഇതെൻ്റെ ചിത്രമല്ല, ഇതൊരു വ്യാജ ചിത്രമാണ് എന്ന്. അടുത്ത തവണയും അയാൾ വന്ന സമയത്തും പിക്കാസോ പതിവ് പോലെ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു വ്യാജ ചിത്രമാണ്, ഞാനിതിൽ ഒപ്പിടുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇത് വ്യാജ ചിത്രമല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ ആദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചിത്രം ഈ ചിത്രമായിരുന്നു, ഞാനതിന് സാക്ഷിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഇത് പിക്കാസോയുടെ ചിത്രമാണ് എന്ന്. അതിന് മറുപടിയായി പിക്കാസോ പറഞ്ഞത്, ശരിയായിരിക്കും, നിങ്ങളന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വ്യാജ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നാണ്. മുതിർന്നവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അവർ പലപ്പോഴും വ്യാജ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരിക്കലും വ്യാജ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാറില്ല. അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം സത്യസന്ധമായ ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അന്നാമരിയ എഴുതിയ ഓരോ വരിയിലും അന്നാമരിയയുടെ സത്യസന്ധതയുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അവരുടെ നോട്ടത്തിന്, അവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്കും ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാഴ്ചയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ തെളിച്ചമുണ്ട്. സക്കറിയ സാർ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ അവളെക്കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നതും കൗതുകത്തോടെ അവൾ നോക്കുന്ന നോട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അടിമുടി ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ആ നോട്ടം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. റൊളാൻ ബർത്തിനെ കുറിച്ച് അയാൾ ശില്പമുണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ കല്ല് അയാൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ചുമ്മാ ഒരു കല്ല് അടിച്ചടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നത് കണ്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചുമ്മാ ഇതിനകത്ത് ഉളി വെച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട്, ഈ കല്ലിനകത്തെവിടെയോ ഒരു സുന്ദരി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്, ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത മാർബിൾ ഭാഗങ്ങൾ തട്ടിക്കളഞ്ഞ് അവിടെ പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ തട്ടി അന്നാമരിയ പുറത്തെടുക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ശില്പം ഈ പുസ്തകത്തിൽ അടിമുടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതൊരിക്കലും നാം നോക്കാത്ത നോട്ടമാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കഥ പറയുന്ന സമയത്ത്, ചെമ്മരിയാടുകളെ കാണുന്ന സമയത്ത് നാം എപ്പോഴും ഭംഗിയിൽ കാണുന്ന ആ കാഴ്ചയെ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി മേഞ്ഞു നടക്കാൻ കഴിയാത്ത, അവർക്ക് മാത്രമായി ഒരിടയനുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി മേഞ്ഞു നടക്കാൻ കഴിയാത്ത മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളെ നോക്കുന്ന കണ്ണ് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അപാരമായ കാഴ്ചയുള്ള കണ്ണാണ്. നാം എപ്പോഴും തണുപ്പിൽ നമ്മെ പുതപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ഭംഗിയുള്ള കമ്പിളി കുപ്പായങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ ചുറ്റും പൊതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കമ്പിളി കുപ്പായം തനിക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ കാഴ്ചകളിൽ കൂടെ തെളിമയുള്ള അപാരമായ
കാഴ്ചയാണ്. ആ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള കയ്യടി കൂടിയാണ് സത്യത്തിൽ അന്നാമരിയുള്ള പുസ്തകത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള എൻ്റെ കയ്യടി. അങ്ങനെ പെറുക്കിയെടുത്ത് വായിക്കേണ്ട വരികളാൽ സമ്പന്നമാണ് അവരുടെ പുസ്തകം. പുസ്തകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ടം മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ഭാഷയും, അതിൽ വേർഡ്സ്വർത്തിനെ തേടി ചെല്ലുന്ന, ഷേക്സ്പിയറിനെ തേടി ചെല്ലുന്ന ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യം, ഭാഷയുടെ തലതൊട്ടപ്പന്മാർ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ഭാഷയോട് കാണിക്കുന്ന അപാരമായ സത്യസന്ധത അന്നാമരിയുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് പിക്കാസോയെ കുറിച്ചാണ്. പിക്കാസോയുടെ ആത്മകഥയ്ക്കകത്ത് പറയുന്ന രസമുള്ള ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. അത് മറ്റൊരാരാധകൻ പിക്കാസോയുടെ ഒരു ചിത്രം വാങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്ന കഥയാണ്. പിക്കാസോയെ കണ്ടു. അയാൾ ചോദിച്ചു പിക്കാസോയോട്, എനിക്കൊരു ചിത്രം തരുമോ, ഒരാൾക്ക് സമ്മാനിക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിക്കാസോ ഉടനെ അകത്ത് പോയി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആകെ ഒരൊറ്റ ചിത്രം മാത്രമേ വരച്ച് മുഴുവനാക്കിയതുള്ളൂ. അതെടുത്ത് കൊണ്ടുകൊടുത്തു, പണവും വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അയാൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരു ചിത്രം പോരാ, എനിക്ക് 2 ചിത്രം വേണം, 2 പേർക്ക് സമ്മാനിക്കാനുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതൊരു ചിത്രം അവിടെ ഇല്ല. പക്ഷെ പിക്കാസോ ഒന്നും പറയാതെ ആദ്യം കൊടുത്ത ചിത്രം അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അകത്ത് പോയി അതൊരു പേനാ കത്തി കൊണ്ട് കീറി 2 കഷ്ണമാക്കി അതൊരു ഫ്രെയിമിലിട്ട് 2 ചിത്രമായി കൊണ്ടുകൊടുത്തു. അത് ചിത്രകലയെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധ്യവുമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ചിത്രകലയുടെ ആരാധകർ എന്ന് കളിയാക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ. ഞാനതിനെ 2 കഷ്ണമാക്കി മുറിച്ചാലും അവരത് ചുമ്മാ വാങ്ങിപ്പോവും. അത്ര കെയർലെസ് ആയാണ് ആളുകൾ ചിത്രകലയെ കാണുന്നത് എന്ന് പറയാനാണ് പിക്കാസോ ഈ കഥ ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, അങ്ങനെ പിക്കാസോയെ തേടി ഉൾനാട്ടിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ഒരു ചിത്രം വാങ്ങാൻ ചെല്ലുന്ന ആരാധകൻ തീർച്ചയായും ചിത്രകലയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാത്ത ആളാവാനിടയില്ല. അയാൾക്കറിയാം 2 കഷ്ണമായി മുറിച്ച് കിട്ടിയ ചിത്രമാണ് ഇത്. എന്നിട്ടും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അത് കൈപ്പറ്റി അയാൾ പോകുന്നത് അത് പിക്കാസോയുടെ ചിത്രമാണ് എന്ന അഭിമാനവും സന്തോഷവും അയാൾക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അത് 100 കഷ്ണമായി പിക്കാസോ മുറിച്ചു കൊടുത്താലും കൈപ്പറ്റി പോകാൻ മാത്രമുള്ള വലിപ്പം പിക്കാസോ ആർജിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ 100 കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുത്ത് കൊടുത്താലും അതിനകത്ത് നിന്ന് പെറുക്കിയെടുത്ത് വായിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ശേഷി ഈ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ അന്നാമരിയുടെ ട്രാവലോഗിനുണ്ട് എന്ന് അങ്ങേയറ്റം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചാണ് ഈ പുസ്തകം ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഒരിക്കൽ കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇക്കൊല്ലത്തെ ഷാർജ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ്, അവസാനത്തെ ചടങ്ങുകളിൽ ഒന്നാണ്. ഈ കൊല്ലം ഭാവിയിൽ അന്നാമരിയ എന്ന വലിയ എഴുത്തുകാരിയെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഷാർജ ഫെസ്റ്റ് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ലിജീഷ് അങ്കിള് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ്, ഒരു സിമ്പിൾ പോയിന്റ് അത്ര ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത്. ആൻഡ് സെയിം വേ ദാറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ് ദാറ്റ് ആന ഹാസ് ഓൾസോ ഡൺ ഇൻ ഹർ വർക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സീനറി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ സീനറി ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത്രയും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ബിക്കോസ് റൈറ്റിംഗ് എ ട്രാവലർ ഇസ് നോട്ട് ഈസി. It's not like a normal book. You need a lot of concentration. It should be accurate in a way. So she has done that very beautifully. ഇനിയും നമ്മുടെ ബുക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് നമ്മുടെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗീതാൻ്റെയാണ്. സോ ഗീതാൻ്റെ ഒരു 2 വാക്ക്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അന്നാമറിയയുടെ ഈ ഒരു പുസ്തകം ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടാകും എപ്പോഴും. ഇവരുടെ വളർച്ച ഞാൻ എപ്പോഴും ഒളിഞ്ഞു നോക്കും, ഒരുപാട് ഉയർത്തിലെത്തണം. ഇതുപോലെ പല കുട്ടികളും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നൊരു പുസ്തകം കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രചോദനത്തിൽ വീണ്ടും എഴുതി ഓരോ വർഷവും പുസ്തകം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ അഭിമാനമാണ്. ഒരുപാട് മേഖലയിൽ കഴിവുള്ള അന്നമറിയ എഴുത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ എന്ന് എല്ലാവരുടെ ആശംസകളും. Thank you so much, Geeta ma'am. Next, we'd like to hear a few words from Mohan Kumar, who is a musician at Indian Arts, whose contributions to music and culture are invaluable. So, please. Hello. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകോത്സവത്തിലൊന്നായ ഷാർജ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവലിൽ എൻ്റെ സഹോദരി തുല്യയായ അനന്തയുടെ മകളും എൻ്റെ മോൾ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയത് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇതിലൊരു ആശംസ പറയാൻ എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയത് വളരെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതിയാണ്. ഞാനൊരു പ്രാസംഗികനല്ല, ഒരു പാട്ടുകാരനാണ്. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ
ഇവിടെ ഒന്ന് എന്ത് പറയുന്ന ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിയത്, ഹിന്ദുവായി, മുസൽമാനായി, ക്രിസ്ത്യാനിയായി നമ്മളെ കണ്ടാലറിയാതായി ഇന്ത്യ ഭ്രാന്താലയമായി ആയിരമായിരം മാനവ ഹൃദയങ്ങൾ ആയുധപ്പുരകളായി ദൈവം തെരുവിൽ മരിക്കുന്നു, ചെകുത്താൻ ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. മനുഷ്യനും മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും കൂടി മണ്ണു പങ്കുവച്ചു, മനസ്സു പങ്കുവച്ചു. നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും നമ്മൾ പാടുന്ന ഓരോ പാട്ടുകളും എല്ലാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനെ ഒന്നിക്കാനും സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മ നിലനിർത്താനും ആവട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ആശംസ. കാരണം നമ്മളുടെ ഈ ബുക്ക് 1ാമത്തെ ബുക്കാണ്. ഇനിയും ഒത്തിരി ആഴവും വ്യാപ്തിയുമുള്ള ഒത്തിരി ബുക്കുകൾ എഴുതുവാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹം നൽകട്ടെ. ഇവിടെ ഇനിയും വന്ന് ബുക്കുകൾ പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും വനിതയുടെ ഫാമിലിക്ക് അവരുടെ എല്ലാ ആയുരാരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you so much, Mohan sir. Now we'd like to hear from Ramya ma'am. She is an artist, a part of Monisha Arts, who resides now in Abu Dhabi and is a figure in support and guidance that have no doubt shaped Anna's life. ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തമാണ്. ചിലരൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ആ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് അതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യാം, സന്തോഷം ഒരുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ അന്നക്കുട്ടിയുടെ അമ്മയും കുടുംബവും സ്വപ്നം കണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം അവർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടിയിരുന്നോ അതേ സന്തോഷത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷവും അഭിമാനവും നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുക എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം അന്നക്കുട്ടി, ഞാൻ അന്നക്കുട്ടി എന്ന് വിളിച്ചാണ് എനിക്ക് ശീലം. കാരണം വളരെ എൻ്റെ മോളുടെ പ്രായം തൊട്ട് ഞാൻ കാണുന്നതാണ് അന്നക്കുട്ടീനെ. നമ്മുടെ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ അത്രയും ക്യൂട്ടായി നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി. അവളുടെ ഓരോ വളർച്ചയിലും അവളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കഥകൾ കേട്ട് ഇന്ന് വലിയൊരു എഴുത്തുകാരി എന്ന ലെവലിലേക്ക് അവൾ മാറിയപ്പോൾ ഒരു അമ്മ എത്രത്തോളം സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു അതേ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നക്കുട്ടിക്ക് ലോകത്തിനോട് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്, ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടി ഭാഷയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എഴുത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ലോകത്തേക്ക്, വായനയുടെ അത്ഭുത ലോകത്തേക്ക് എല്ലാവരെയും, എല്ലാ വായനക്കാരെയും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കട്ടെ അന്നക്കുട്ടിക്കെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്നേഹം, എന്നും സ്നേഹം. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Now we'd also like to hear a few words from Praveen Palakin, a lawyer, writer and a photographer whose unique blend of creativity and intellect is a beacon for all of us. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അന്നെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഷീല ടോമി. ഷീല എന്നോട് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു അനിത ടീച്ചറുണ്ട്, വിളിക്കും, അവർക്ക് ഷാർജ ബുക്ക് ഫെയറിൽ ഒരു പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അന്നയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയുന്നത്. ഇവിടെ 43ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കുരുന്നുകൾ, ചെറിയ 6ാം ക്ലാസ്, 4ാം ക്ലാസ്, 3ാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള കുട്ടികളുടെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് അന്നയെപ്പോലുള്ള
ഒരു മിടുക്കിയായ ഒരു എഴുത്തുകാരി ഈ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ടീച്ചർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒന്നാമത് പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് നാട്ടിലുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റല്ല ഇവിടെ വന്നിരുന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വലിയ ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ആശങ്കകളും മാറി പുസ്തകം ഇവിടെ പ്രകാശിതമാവുകയാണ്. അന്നയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ. കാരണം ഇത് ഈ ശാരദ ബുക്ക് ഫെയറിൽ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്താൽ തുടരെ എഴുതാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാവും. അനുജ മോളെ ഉദാഹരണമാണ്. 12ഓളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ കുട്ടിയാണ്. കവിതയിൽ തുടങ്ങി കഥകളും നോവലും യാത്രാവിനും എല്ലാ തലത്തിലും എഴുത്ത് ഗംഭീരമായി നടക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Thank you so much, Praveen uncle. And now, as we are close to our evening, we would like to hear from the author herself. We want to hear what Anna has to talk about her book, what motivated her into writing such a book, and everything about the book. I think it's best to hear from her because it will be her moment to express what she's feeling and to express her gratitude to everyone. So Anna, the stage is yours. Hi. I think Miss Toni Morrison once said, if you want to read a book, but it hasn't been written yet, then you must write it. Now that's also something my Appachan would say. Appachan is my maternal grandfather and has authored more than a dozen books. Now because we were all aware of his interest in reading and writing, there was very little surprise when he suggested that it would be nice if even I could do the same thing. That's exactly what I did. By God's grace, I've had the opportunity to visit a few countries like the US and the UK. My travelogue is based on my trip to the UK. Now, it was a family trip. So in 2019, my family and I decided to visit my uncle in the UK. There were 9 of us, my grandparents, parents, uncle, auntie, brother and cousin brother. So what we did was we decided to rent a 10-seater. We started from Scotland on one end to London on the other end. And in this time that we took to travel, we talked, we shared stories. It was amazing. Now crucially what would happen is my mom and dad would encourage me to document these travels. But after visiting the UK, they really did not say anything, which caught me as a surprise. Now usually my brother and I, we would write these travels, but that didn't happen after the UK, after visiting the UK. They were probably like tired after trying many times, like how most Indian parents do when they realize their child simply doesn't listen. Or perhaps it was some really clever strategy to get me to writing. Either way it worked, and I'm really glad it did. As I began to write, I started to realize how every place I visited had a story to share. And it was these stories and experiences that added to my journey and helped me understand what travel really meant in a way I had never understood before. It was also then I realized how creativity really doesn't follow a schedule. It surprises you when you least expect it. As we come close to this wonderful evening, I would love to take a moment to thank everybody who came here. Thank you so much, really means a lot. First and foremost, I would love to thank God for giving me this wonderful opportunity. Then Vijay sir presented my book, Geetani received my book. Praveen sir, Mohan sir from Indian Arts, Mohan sir was another Mohan sir. Mohan sir who usually organizes this, he's right there. And Geetani for giving me like really prompt responses. Every time I would send them a message, they were always quick with their replies. So thank you so much for that. I know how busy you guys are. Thank you for all of that. And then last but not least, Ramya D, whose idea was for me to come here all the way from India to launch my very first book. So thank you Ramya D for that. Last but not least, I would love to thank my Amma, Abba and Achichan. Achichan is my elder brother, he's sitting right there. Thank you so much for all the love and support. I really wouldn't be sitting here if it weren't for your love and support. So thank you so much for that. And also before I stop, if you ever feel like you're too old to write, think of my Appachan who at the age of 80 writes, despite having to stay in science. It's like how Maya Angelou once said,
there is no greater agony than bearing an untold story with you. So when you get an idea tomorrow, go grab a book and start writing, because it all starts with a book. Thank you. Thank you so much, Anna. She has beautifully put in her words and showed us her creativity. In conclusion, I'd like to say that tonight was not just the launch of a book, but it was about celebration. It was about celebration of a young woman's dream. A dream that shaped her love for travel and her desire to share her experiences and her courage to step into a new world full of writing. So Anna Maria's story is a reminder that with passion, determination, and with a bit of imagination, we can all achieve our dreams, whether that's traveling the world, telling our stories, or creating something that will inspire others to carry on the legacy for years to come. So thank you, Anna, for giving us such a beautiful gift. Your book will surely inspire many, and we can't wait to see your journey to the next one. And ladies and gentlemen, let's raise our glasses for her achievement today, for her new book that will definitely inspire everyone. So we'll end this ceremony by taking a group picture. So I request all her friends and family to step forward. And also we'll be having Mr. Mohan Kumar, who is the External Affairs Executive, giving Anna a small certificate. I request her mom and Ramya ma'am and her brother-in-law to step forward. Once again, a big thank you to everyone who attended today's event.